اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے لطف میں آپ کو خوش آمدید۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ وقت میرے ساتھ گزار رہے ہیں۔ آج میں آپ سے ذمہ داری کے تعلق سے بات کروں گی۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں تو آپ اس پیغام کو لے کر بڑے پرجوش ہوں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اگر آپ زیادہ ذمہ دار نہیں ہیں تو شاید آپ تھوڑے بے اطمینان ہو جائیں۔ لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ذمہ دار ہوں۔ فلپیوں 2:5 میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا، حلیمی میں اس کی مثال آپ سے نظر آئے۔ دیکھیں، یسوع کو یہاں کچھ کرنے کو بھیجا گیا تھا، اس کے آنے کا کچھ مقصد تھا، اور وہ تھا ہمارے گناہوں کی خاطر مرنا، ان کی قیمت ادا کرنا، اور اس کے اندر بہت سارا دکھ شامل تھا، اور اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ سب کچھ کرے گا جو اسے یہاں کرنے کو بھیجا گیا تھا۔ اور ہمیں روزمرہ زندگی میں ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی اس مقصد کی خاطر بھی جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ہمیں اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کی خاطر ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے لیے ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اگر ہم اسے نہیں سنبھالیں گے، کچھ پانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسے سنبھالنے کی زحمت نہ کریں تو ہمیں اپنے بلز کی ادائیگی میں ذمہ دار بننا ہے۔ میرے خیال سے 2017 میں 7.5 لاکھ لوگوں نے دیوالیے کی شکایت کی۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو ایسی صورتحال میں الجھا لیتے ہیں جو ان کی بس سے باہر ہوتی ہے۔ وہ کسی وجہ سے اپنے بلز ادا نہیں کر پاتے، لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو اپنے پیسے کو سنبھالتے نہیں ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں اور اپنے بلز ادا نہیں کرتے۔ ہمیں ذمہ داری سے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ ہر جگہ دیر سے پہنچنا بہت ہی بری بات ہے۔ اکثر سب کو دیر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسے عادت بنا لیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہے جسے سدھار کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ذمہ دار بننا ہے جنہیں پورا کرنے کا ہم کہتے ہیں۔ ہمیں ہنگامی صورتحال اور ریٹائرمنٹ کے لیے بچانا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے اور انہیں پڑھانے کے لیے، شادی شدہ زندگی میں وفاداری کے لیے، اپنے بدن کی دیکھ بھال اور لحاظ کرنے کے لیے۔ آپ کی صحت خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ اپنے بدن کا غلط استعمال کر کے صحت خراب نہ کریں۔ ہمیشہ مفت چیزوں کی چاہت نہ کریں۔ ہر کوئی مفت کا لفظ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، یہ مفت ہے، وہ مفت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پر مفت ہو، کیونکہ چاہے آپ کو کچھ بھی مفت مل رہا ہو، کسی اور نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اگر ہم نجات مفت ہونے کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے مفت انعام ہے، لیکن یسوع نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہمیں اس سب کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جو اس نے کیا۔ اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ زندگی ذمہ دار ہونے کا نام ہے۔ میرے پاس یہ برکت ہے، میں ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے پورا کرتی ہوں، لیکن زندگی میں آپ کی کامیابی کا آپ کے ذمہ دار ہونے سے گہرا تعلق ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کسی بات کا جواب دہ ہونے یا جواب دینے کے لیے بلایا جانا، کسی مسئلے کی صورت میں ذمہ دار ٹھہرنا۔ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم ہمیشہ باتوں کا الزام دوسروں پر ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے کاموں کا حساب دینا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اپنے فرض کو سر انجام دینا، اچھا برا سمجھنے کے لائق ہونا، یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حساب دینا ہے، یا ہمارے حالات یا خدا ہم سے حساب لے لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کار کی قیمت ادا کرنے میں ذمہ دار نہیں ہے تو زبردستی ان سے حساب لیا جاتا ہے جب کوئی آ کر ان کی کار کو لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ذمہ داری سے اپنا کرایہ ادا نہیں کرتا تو اس سے زبردستی حساب لیا جاتا ہے، اور جب اسے بے گھر کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس گھر کو چھوڑ کر چلے جانے کے سوا کوئی راہ نہیں بچتی۔ اگر ایک شخص اپنے گھر بار اور شادی شدہ زندگی میں غیر ذمہ داری سے پیش آتا ہے اور اپنے گھرانے کو وقت نہیں دیتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو اس سے زبردستی حساب لیا جاتا ہے۔ جب اس کا ساتھی
اس سے طلاق کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے بچے اسے ناتا توڑ لیتے ہیں۔ بائبل رومیو 14:12 میں لکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ ذرا اس پر غور کریں۔ اب میں نجات کی بات نہیں کر رہی۔ اگر آپ مسیح میں ایماندار ہیں تو آپ کی نجات پر کبھی عدالت نہ ہوگی۔ آپ کا نام پہلے ہی برا کی زندگی کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ اور اپنی زندگیوں کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ کیا کیا جبکہ ہم دنیا میں تھے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع واپس آئے گا اور ہر ایک کو اس کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ نجات ایک مفت انعام ہے۔ یسوع نے ہماری نجات کی قیمت ادا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا نام برے کی نجات کی کتاب میں لکھا گیا ہے، لیکن پھر خدا ہم سے اس طور پر جینے کی توقع کرتا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ وہ ہمارے لیے مثال ہے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے جو کچھ یسوع کسی بھی صورتحال میں کرتا۔ اب شاید ہم خدا کو اپنا حساب کچھ اس طرح سے دیں گے کہ اچھا جوائس، تجھے تو بہتر علم تھا، تو نے گپے لگانے اور اوروں کے متعلق رائے دینے میں اپنا وقت برباد کیوں کیا؟ دیکھیں، میں ایک برکت کو کھو دوں گی جو خدا مجھے بادشاہی میں دینا چاہتا ہے اگر زمین پر میرا برتاؤ خود سے ایسا رہا۔ دیکھیں، سچ کہوں، مجھے لگتا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں لوگ عام طور پر جانتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بہرحال کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑے گا کیونکہ کسی دن ہمیں خدا کے سامنے اپنا حساب دینا پڑے گا۔ متی 12 میں لکھا ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ نکمی بات کیا ہے؟ واو، ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے غیر فعال بیکار الفاظ۔ آپ کو پتا ہے میں نے جتنا الفاظوں کی قوت پر مطالعہ کیا ہے، اور میں نے کافی مطالعہ کیا ہے اور اس پر کافی کچھ لکھا ہے، مطلب میں اب بھی مکمل طور پر الفاظ کی قوت کو سمجھ نہیں پائی، ورنہ میں بھی کچھ باتیں نہ کہتی جنہیں میں نے خود کو کہتے پایا ہے۔ الفاظ قدرت کا سمندر ہیں اور ہمیں محتاط ہو کر زندگی کے الفاظ کہنے ہیں، نہ کہ موت کے الفاظ کہنے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک مقصد کے تحت بلایا ہے۔ خدا آپ کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، اور لفظ ذمہ داری کا دراصل مطلب ہے اس توڑے کو استعمال کرنا جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔ ذمہ داری یعنی اس توڑے کو استعمال کرنا جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ خدا نے مجھے اس کے کلام کو سکھانے اور پھیلانے کے لیے بلایا ہے۔ میں یہ نہ کر پاتی اگر وہ مجھے ایسا کرنے کی قابلیت عطا نہ کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس قابلیت کو نکھارنا تھا، اور اب بھی مجھے مطالعے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے گھنٹوں تک مطالعہ کیا ہے تاکہ میں یہاں کھڑی ہو کر آج اس کلام کو آپ تک پہنچاؤں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ ان کاموں کو کرنے میں ذمہ دار ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں۔ لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں مگر بلاہٹ پر ذمہ داری لینے والے تھوڑے ہیں۔ میں دراصل کسی ایسے کو جانتی ہوں جسے محسوس ہوا کہ شاید اس کو تعلیم دینے کی بلاہٹ ہے، اور اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک گھٹن بھری زندگی نہیں جینا چاہتا جو کہ وہ جانتا تھا کہ اسے جینا ہوگی اگر اسے کہیں بھی جا کر خدا کو پیش کرنا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ کم از کم وہ سچا تو تھا، لیکن پھر بھی یہ کہنا دکھ کی بات ہے کہ میں اس طرح سے جینا چاہتی ہوں کہ میری وہ حالت نہ ہوگی کہ کلام کی تعلیم اور لوگوں کو دے سکوں، اور تعلیم دینا اور خدا کے کلام کی منادی کرنا ایک ذمہ داری ہے، اور مجھے ایک مشکل زندگی جینے کی ضرورت ہے۔ میں وہ کام خود نہیں کر سکتی جسے نہ کرنے کی تعلیم میں اوروں کو دیتی ہوں، نہ ہی کلام کی تعلیم دینے والا کوئی اور کر سکتا ہے۔ بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ یسوع نے سمجھا دیا کہ بلاہٹ کا تقاضا یہی نہیں کہ شان سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تعلیم دینا، بلکہ دکھ اٹھانا اور قربانی دینا بھی ہے۔ کلام کی وہ باتیں جو مصیبت کے حوالے سے ہیں اور اکثر سکھائی نہیں جاتی، اور اگر آپ سکھائیں تو آپ کو بھی بڑی بھیڑ
नजर नहीं आएगी। मत्ती 20 की 17 से 22 बड़ा दिलचस्प हवाला है। और यरूशलेम को जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया। राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। यीशु जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है जब वो यरूशलेम गया, लेकिन वो ये जानता था कि वो क्या करने को आया है और वो उसकी जिम्मेदारी का ही हिस्सा था कि वो उस सब को बर्दाश्त करे जिसकी जरूरत है ताकि वो काम को पूरा कर सके। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आई। जो यीशु ने कहा उसने सुना था। वो अपने बेटों के साथ उसके सामने आई और उसे सजदा करके कुछ अर्ज करने लगी। उससे कुछ मांगा कि क्या तू मेरे लिए कुछ कर सकता है? यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। और यीशु ने इस पर जो कहा वो कमाल है। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। वाओ, बहुत बार हम कुछ ऐसा मांगते हैं और सोचते हैं कि हमें मिला क्यों नहीं, लेकिन दरअसल ये खुदा की मेहरबानी है कि वो हमें वो नहीं देता क्योंकि हम उस जिम्मेदारी को लेने के लिए उस वक्त तैयार नहीं होते। बात कुछ मिलने या ना मिलने की नहीं है। हर चीज जो आपको मिलती है उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपकी दुआ एक बड़े घर की है तो साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसका खर्च भी ज्यादा होगा और उसे साफ करने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा चीजें होंगी जो टूट जाया करेंगी क्योंकि अब आपके पास एक बड़ा घर है। अक्सर हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जिनकी देखभाल नहीं कर पाते और हमें अपनी चीजों की देखभाल करनी चाहिए। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। और अगली बात सुने कि जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? वो मुसीबत के प्याले के मुतालिक कह रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें वो जगह दे भी दूं तो तुम्हें उस मकाम को सिर्फ पाना ही नहीं, उसकी खातिर कुर्बानी भी देना होगी और कुछ मुसीबत भी उठानी पड़ेगी। अगर तुम ये करोगे तो उस काबिलियत पर काम करो जो खुदा ने आपको अता की है या उस मौके से फायदा उठाओ जो खुदा ने आपको बख्शा है। हर एक नेमत के साथ उससे जुड़ी एक जिम्मेदारी होती है। आइए इस पर गौर करें कि हर एक नेमत के साथ उससे जुड़ी एक जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कि आप काम में तरक्की के लिए दुआ कर रहे हैं, तो अगर आप इजाफी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, तो तरक्की के लिए दुआ मत करें। हर कोई कुर्सी लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यही नहीं कि आपके नाम की तख्ती दरवाजे पर लगी रहे। बॉस होते हुए आप कभी कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिससे सब इत्तेफाक कर लें। बॉस होना हमेशा ही कोई अच्छी बात नहीं होती। मेरे ख्याल से रहनुमा बनने के लिए हौसला भी चाहिए। मुझे मूसा और यशवा की कहानी बहुत पसंद है। आपको पता है, जब मूसा ने इसराइलियों को मिस्र से खुदा की मदद से निकाला, जाहिर उसने सिर्फ उन्हें निकाला ही नहीं बल्कि खुदा ने इस सिलसिले में बहुत से मौजज़ात किए और वो उन्हें निकाल लाया ताकि वादा की सरजमीन में लेकर जाए, जो कि दरअसल वहां से वादा की सरजमीन की सरहद तक सिर्फ 11 दिन का सफर था, लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते 40 बरस बीत गए। क्या आपने कभी 11 दिन का सफर 40 बरस में तय किया है? मेरे ख्याल से मैंने किया है। मैं उस पहाड़ के चौगिर्द घूमती रही और इसकी ज्यादातर वजह यह थी कि मैं उसे खुदा के तरीके से नहीं करना चाहती थी। यहां तक उन्हें मूसा लेकर आया था, लेकिन फिर उसने किसी मामले में खुदा की नाफरमानी की, सो उसको इजाजत नहीं थी कि उन्हें वादा की सरजमीन में लेकर जाए। और यशवा जो कि मूसा का खादिम था, यशवा 1 की 1 से 3 में लिखा है, और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है। आपको पता है कि यशवा जानता था कि मूसा मर गया है क्योंकि वो तो 30 दिन से उसके लिए मातम कर रहे थे। जानते हैं इन बातों के लिए भी कवानीन थे कि आप कब तक मातम कर सकते हैं। सो उन्हें मूसा पर 30 दिन तक मातम करने की इजाजत थी। उसके बाद उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटना था और खुदा ने
यशवा को बुलाया ताकि उस सरजमीन में ले जा सके, और जिस वक्त वो लोग वादा की सरजमीन को जा रहे थे तो दरअसल इसका मतलब ये था कि ये जिम्मेदारी की अगली सतह है। उन्हें कहा गया कि जाएं और जमीन को अपने कब्जा में ले लें। लफ्ज कब्जा का मतलब है कि मौजूदा मालिकान से मिल्कियत को छीन लेना। सो दरअसल जब वो वादा की सरजमीन में गए तो मजीद मन नहीं बरसा। जब वो उस बियाबान में थे उनका खाना आसमान से हर रोज बरसता था, जो मौकूफ हो गया, जिसका मतलब था कि अब उन्हें खाना खाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। जिस भी जगह वो गए खुदा ने उन्हें वादा की सरजमीन दी। उसने कहा, जमीन पर जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं उसे तुझे दूंगा, लेकिन उन्हें जाकर उसे लेना था। दूसरे अल्फाज में ये तुम्हारा है लेकिन तुम्हें कदम बढ़ाना और उसे हासिल करना है। ये तुम्हारा है लेकिन तुम्हें कदम बढ़ाना और इसे हासिल करना है। लेकिन वो जहां भी गए उस जमीन पर एक दुश्मन का कब्जा था, सो उन्हें उन सब से जंग करनी थी। और उनके बियाबान में बहुत सारा वक्त गुजारने की एक वजह यह भी थी कि वो वादा की सरजमीन में जाने के लिए उतने समझदार नहीं हुए थे, ना ही वो करने के लिए जो खुदा चाहता था कि वो करें। खुदा आप में से हर एक के लिए बड़ी शानदार जिंदगी का मंसूबा रखता है, लेकिन हम सब जितना जल्द खुदा के फरमाबरदार बनेंगे उतना ही जल्द हम उन अच्छी चीजों को हासिल कर लेंगे जो उसने हमारे लिए रखी हैं। ऐसा कहने वाले ना बने कि हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भलाई करना जानता है नहीं करता वो गुनाह करता है। वो सब काम जो खुदा कलाम में करने को कहता है वो हमारे लिए भला है, सिर्फ इसलिए कि वो तकलीफ दे है या हमें किसी बात को छोड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करना हमारे लिए सही नहीं है। मैं नहीं जानती कि खुदा आप में क्या सही करने में लगा हुआ है, लेकिन वो जो कुछ भी है खुदा अपना मंसूबा बदलने वाला नहीं है कि आप करना नहीं चाहते। खुदा अपना मंसूबा बदल कर आप जैसा सोचने वाला नहीं है। सो बेहतरीन काम यही है कि जिस भी कठिन राह से आपको गुजरना है उससे गुजरने के लिए तैयार हो और खुदा की राह को अपनाएं। खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदा ने कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। आपको पता है इब्लीस आपका पीछा सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगा कि आप एक मसीही हैं जिसकी गाड़ी पे एक बम्पर स्टिकर लगा है। दर हकीकत अगर आप ठान लें कि आप खुदा की खिदमत जी जान से करेंगे तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि दुश्मन आपके खिलाफ जरूर आएगा। मुझे तो तब फिक्र लाहक होगी अगर इब्लीस मेरा पीछा छोड़ देगा बजाय इसके कि वो मेरे मुखालिफ आए, क्योंकि अगर वो मेरे मुखालिफ आए तो मुझे पता है कि इसका मतलब ये है कि मैं उसकी बादशाही के लिए खतरा हूं और वो मुझे रोकने की कोशिश में है। उस दिन मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इब्लीस मुझसे नफरत करता है। जानते हैं मैं भी उससे नफरत करती हूँ और मुझे बदी के कामों से भी नफरत है जो वो आज दुनिया में करता है, और मैं कलाम की तालीम देने में जिम्मेदार बनना चाहती हूँ जहां तक मुमकिन हो सके मेरी आने वाली हर सांस से लेकर उस दिन तक कि जब खुदा मुझे यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो धोखे में हैं और उन्हें सच्चाई को सुनने की जरूरत है। फतह खुद बखुद नहीं मिलती, हमें खुद को लायक साबित करने के लिए मुताला करना जरूरी है कि खुदा के कलाम को जानकर उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करें और औरों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें। लफ्ज उठ जो बाइबल में अक्सर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है उठ खड़े होना, बिस्तर से निकल आना, चल पड़ना या अपनी हालत तब्दील करना। एक कहानी जो मैं अक्सर सुनाती हूँ, चाहे आप इसको सुनकर तंग आ चुके हैं तो भी ये जबरदस्त है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब देखिए यूहन्ना 5 बाब पहली 9 आयात मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगी। वहां एक शख्स था जो बीमारी में मुब्तला था और वो उस हौज के किनारे 38 बरस से मुआवजे का इंतजार कर रहा था। साल में एक बार फरिश्ता आकर पानी को हिलाता और जो भी उस हौज में पहले उतरता शिफा के मुआवजे को पाता। जैसा कि आप जानते हैं वो वहां 38 बरस से उसी हालत में पड़ा था। जी हाँ, इसमें आपके लिए एक पैगाम है। क्या आपने किसी एक हालत में 10 साल, 15 या 20 साल गुजारे हैं और अब तक आपका रवैया
बुरा है क्योंकि आपने अब तक अपने बचपन में हुई बातों को दिल से लगा कर रखा है। अब तक आपको किसी पर गुस्सा है। याद रखें कि आप अपनी चाहत, सोच और जज्बात से नहीं जीते, आप खुदा के कलाम से जीते हैं। सो उसको यसु ने पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो 38 बरस से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्ती को लेकर वाकई संजीदा है? और आप जानते हैं कि मेरे आज के पैगाम की रोशनी में ये एक सवाल है, क्योंकि कुछ लोग मुआवजे को तो चाहते हैं लेकिन अपना काम नहीं करना चाहते। कुछ लोग बड़ी मिनिस्ट्री को चाहते हैं लेकिन वो उस तर्ज जिंदगी को अपनाना नहीं चाहते जिसकी जरूरत है ताकि वो खुदा को सही तौर पर पेश करें। हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन क्या जो हम चाहते हैं उसकी खातिर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? जिम्मेदारी का फुकदान इस दुनिया में बड़ा मसला है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को इसका हकदार समझते हैं कि उनका किसी चीज पे हक सिर्फ इसलिए है कि बस मैं तो बड़ी जबरदस्त हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए या मेरा इस पर हक है, लेकिन मैंने इसे पाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी से हसद मत करें अगर आप वो करना नहीं चाहते जो उन्होंने वो कुछ पाने के लिए किया जो उनके पास है। मैं तुम्हारे जैसी होती तो क्या बात थी। देखें, आपको पता है लोग बरकतों के ऊपर टपक नहीं जाते, उन्होंने जिंदगी भर जिम्मेदारी से कोई काम किया होता है और अब खुदा ने उन्हें बरकत दी है। क्या आप वाकई शिफा पाना चाहते हैं? मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि क्या आप वाकई अपनी मुश्किलात से रिहाई पाना चाहते हैं? क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? तो देखें, खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि उसने यसु को आपकी खातिर जान देने को भेजा और वो आपकी मदद करना, आपको बदलना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और ये सब हो जाएगा। खुदा आपको इस तरीके से रिहाई देगा कि वो आप पर उन बातों को जाहिर करेगा जिन्हें बदलने की आपको जरूरत है और वो उन्हें करने में आपकी मदद करेगा। आप उसकी मदद के बिना नहीं कर सकते, लेकिन वो भी उन्हें आपके बिना नहीं करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम खुदा के साथ शराकत में हैं, हम उसका काम और वो हमारा काम नहीं करेगा। सो यसु ने उस शख्स से कहा, क्या तू वाकई शिफा पाना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। देखा, वो यहाँ किसी और को चाहता है कि उसकी खातिर ये काम करे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। खुद तरसी की बातें कि पूरी जिंदगी सब मुझसे आगे ही रहे हैं, मैं हमेशा दुम रहा हूँ, हर बात में आखिरी। मेरे पास कोई नहीं जो मेरी मदद करे। आपके पास खुदा है और वो काफी ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, और वो किसी भी काम में आपकी मदद करेगा जो आप उसे देने को तैयार हैं। अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। जानते हैं यसु ने उस शख्स से क्या कहा? ये शख्स जो 38 बरस से इस हालत में था, जिसकी मदद के लिए कोई ना था, हर कोई उससे आगे चला जाता, और यसु ने उससे कहा, उठ, और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। क्या ही खूबसूरत बात है। उस शख्स के मसाइल का क्या था कि यहाँ पड़े रहकर खुद पर अफसोस करने से बाज आ जा, उठ और वो कर जो तुझे करना चाहिए। आपको पता है ये बहुत ही सीधा साधा पैगाम है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। आपको पता है कि इस्राएली एक जिम्मेदार रवैया ना रखते थे, इसलिए उनके मसाइल बहुत सारे थे और उन्हें उस बियाबानी सफर में बहुत देर लगी। गिनती 20 की 3 और 4 लोग मूसा से झगड़ने और कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हुजूर मरे। वाओ, क्या अच्छा रवैया है, काश हम भी मर जाते। ये तो बड़ा ही मुश्किल है, काश हम तो मर ही जाते। कितना मुश्किल होगा ना कि उनका खाना हर रोज आसमान से बरसता था और चट्टान से पानी निकल आता था। तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो? क्योंकि वो जाना चाहते थे। वो खुदा से फरियाद कर रहे थे कि उन्हें वहां से निकाल ले, और खुदा ने एक छुड़ाने वाले को या रहनुमाई करने वाले को भेजा। अब वो उस शख्स को और खुदा को इल्जाम दे रहे थे क्योंकि वो अपने हालात से तंग आ चुके थे। गिनती 21 की 4 और 5 फिर उन्होंने कोहे हूर से होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम को बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, देखा शिकायत, खुदा ये तेरी गलती है, मूसा ये तेरी गलती है,
دیکھیں جب تک ہم اوروں کو الزام دیتے رہتے ہیں ہم اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ پیغام آپ میں سے کچھ کے لیے سخت ہے، لیکن اسی قسم کی باتیں آپ کے کام آئیں گی اگر آپ انہیں لیں گے اور قبول کریں گے اور ان کو سنیں گے۔ میں کچھ بھی کلام سے ہٹ کر نہیں بتا رہی، میں بھی خود پر افسوس کرتی رہی اور خدا نے کہا کہ یا تو قابل ترس ہو سکتی ہے یا قابل رشک، لیکن دونوں نہیں۔ کیا آپ ایک قابل رشک زندگی جینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ماضی سے نکل کر اپنے اس مستقبل کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے؟ تو خود ترسی کو چھوڑنا ہوگا، مزید خود ترسی نہیں۔ تم کیوں ہمیں مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ او خدا ان کے اس ہر بار کے رویے کو صبر اور رحم دلی سے برداشت کرتا رہا۔ افسوس ہے کہ بائبل کی اس اگلی آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور ان میں سے 23,000 مر گئے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، ایسا ہونے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن لوگ بس ایسا کرتے چلے گئے۔ ان کا رویہ برا تھا، ان کے رویے میں ذمہ داری نہ تھی۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج اس پیغام کو لیا ہے اور اس کے ذرا تکلیف دہ ہونے کے باوجود آپ نے اسے لیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا میں نے اسے سن لیا ہے۔ میں ہر اس معاملے میں ذمہ دار بننا چاہتی ہوں جس میں تو مجھے بنانا چاہتا ہے، میری مدد کر کے میں بدل سکوں۔ ہم ہمیشہ کلام کو آپ کے لیے بڑھ کر پیش کرتے ہیں اور یہی کلام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔